Hello, dear students. Welcome to session number 10 of Business Taxation 2 GST and Customs Duty of 6th semester BBA. This particular session deals with supply. Under supply, we need to know and understand relevant definitions. Let us know different definitions under supply. Capital goods. Capital goods are physical assets that a company uses in the production process to manufacture product and services that consumer will later use. Capital goods andre any sort of physical assets. Physical assets converts the raw material into final product. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೆಷಿನರಿನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ GST law is given under section 2 subsection 19, which states that capital goods mean goods the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the credit. The person who is claiming the credit, in his book, goods are capitalized. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ that an organization uses to produce goods or services. Capital goods andre they are all fixed assets. Buildings, machinery, equipment, vehicles, etc. These assets can be used in the business for many years. They are not consumed in a single year, but for using these goods there is a provision to write off. When you use this sort of goods for many years, they loses the originality. They are going to get wear and tear. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. As per section 2 subsection 20 of GST Act 2017, casual taxable person is a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business. Casual taxable person andre the person who undertakes his transaction occasionally. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ occasionally transactions ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, it may be supply of goods or services or both for the furtherance of business process ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. I mean it may be production of goods and services ಆಗ್ಬಹುದು, it may be a providing of services ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವರು ಅಕೇಶನಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಪುಟ್. As per section 2 subsection 59 of the Central Goods Service Tax Act,
2017. The term input means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business. ಇನ್ಪುಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಟೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. GST ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ purchases a raw material in order to produce final goods, he needs to pay tax. ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ as per section 2 subsection 63 of Central Goods or Service Tax Act 2017. The term input tax credit means the credit of input tax paid on inward supply. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅವನ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕುಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಪೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎ ಪೇಡ್ rupees 500 on input. At the same time, supplier A sells output for rupees 10,000. The tax comes around, GST comes around 1,000 rupees. 1,000 rupees ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನವನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ₹500. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 500 rupees ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ 1,000 rupees ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ 1,000 rupees ಇಂದ 500 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 rupees ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Job work means undertaking any treatment or process by a person and goods belonging to another registered taxable person. Job work ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ.
The goods sent by a taxable person to a job worker will not be treated as supply and liable to GST. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು GST. The principal can supply the goods directly from the premises of the job worker without bringing it back to his own premises. Principal ಅಂದ್ರೆ supplier. Supplier could supply the goods directly from the premises of a job worker. Job worker premises ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು without bringing it back to his own premises. ಅವನ ಪ್ರೆಮೈಸಸ್ಗೆ ತರದಲೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರೆಮೈಸಸ್ ಇಂದನೇ ಅವ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Where the goods of the principal directly supplied from job worker's premises will not be included in the aggregate turnover of the job worker. Aggregate turnover of the job worker ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು obtain registration if his or her aggregate turnover exceeds the prescribed threshold as specified in GST law. Job worker is required to obtain the registration if his or aggregate turnover exceeds the prescribed threshold limit. Threshold limit ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ದಾಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ has been defined in class 119 of section 2 of GST Act 2017, which says that work contract is a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, improvement, repair, maintenance, and renovation, etc. of any immovable property where transfer of property in goods is involved in execution of contract. ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. Location of supplier is usually where a supply is made from a place mentioned as a principal place of business on GST registration certificate. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ obtained where the supply is received. ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ GST registration has been obtained where the supply is received. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If the supply is received at a place which is not mentioned on the GST registration certificate, then the location of that place can be used as location of recipient. Suppose GST registration certificate ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. If a supply is received at more than one place, then the location most directly concerned with the receipt of supply can be used as location of recipient. For example, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ಮಂಡ್ಯ. ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ
ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್. ಮೇಲ್ನದು ಯಾವುದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.